بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مس زائدہ، آپ کی کلاس 5 کی اردو کی ٹیچر۔ بچوں، آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ایک نوجوان سپہ سالار کے بارے میں ہے۔ تو بچوں نکال لیجئے صفحہ نمبر 26۔ ٹھیک ہے بچوں، نوجوان سپہ سالار کون ہے؟ آپ نے پڑھا یہ سبق پہلے، گھر میں ریڈنگ کی ہے؟ آئیے ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ یہ سبق سندھ کے بارے میں۔ ہم کہاں رہتے ہیں؟ ہم بھی سندھ میں رہتے ہیں، صوبہ سندھ میں رہتے ہیں۔ تو بہت پرانے زمانے میں صوبہ سندھ میں ایک بادشاہ راجہ داہر جو ہے وہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے زمانے کا یہ قصہ ہے، تو آئیے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، لائن نمبر 1، سندھ پاکستان کا ایک اہم صوبہ ہے۔ صوبہ سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ باب الاسلام کے معنی ہے اسلام کا دروازہ۔ سندھ کو باب الاسلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں سندھ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اسلام آیا۔ آئیے جانتے ہیں سندھ میں باضابطہ اسلام کس کے ذریعے آیا اور کس طرح پھیلا۔ اس سبق کی بلند خوانی کریں گے ہم درست تلفظ و تاثرات سے۔ تو آئیے بچوں ہم پڑھتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ لنکا سے کچھ بحری جہاز عرب آ رہے تھے۔ یہاں لنکا کہا گیا ہے سری لنکا کو۔ سری لنکا سے کچھ بحری جہاز، بحری کہتے ہیں پانی کے جہاز، عرب آ رہے تھے۔ ان جہازوں پہ تجارتی مال لدا ہوا تھا۔ اس جہاز میں کئی مسلمان بھی تھے جو حج کرنے جا رہے تھے۔ جب یہ جہاز موجودہ کراچی کے قریب سے گزرے تو دیبل کے مقام پر بحری ڈاکوؤں نے ان کو لوٹ کر عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ یہ خبر سن کر عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کا حکم دیا۔ محمد بن قاسم کی عمر اس وقت صرف 17 برس تھی۔ اس بہادر نوجوان سپہ سالار نے ذمہ داری سنبھالتے ہی سندھ کے راجہ داہر کو خط لکھا: تمہیں اپنی فوج، ساز و سامان اور ہاتھیوں پہ ناز ہوگا، مگر مجھے صرف اللہ پہ بھروسہ ہے، کیونکہ ہار اور جیت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ محمد بن قاسم 12,000 فوج لے کے خشکی کے راستے 71 ہجری میں سندھ پہنچا۔ سپاہیوں اور اسلحے کے علاوہ شہر کی مضبوط فصیلوں کو توڑنے والی مشین بھی، جسے عربی زبان میں منجنیق کہتے ہیں، لشکر کے ساتھ تھی۔ نوجوان سپہ سالار نے سندھ پہنچتے ہی دیبل پر حملہ کر دیا۔ کئی روز تک جنگ جاری رہی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور العروس نامی منجنیق کی مدد سے، جسے 500 آدمی چلاتے تھے، شہر فتح کر لیا اور مسلمان قیدیوں کو رہا کروا کے عرب بھیج دیا۔ کچھ ہی عرصے میں محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کے مغرب کا پورا علاقہ فتح کر لیا۔ راجہ داہر نے فوج کو دریا کی مشرقی جانب جمع کر رکھا تھا۔ اس کی موجودگی میں دریا کو عبور کرنا آسان کام نہ تھا۔ محمد بن قاسم نے مغربی کنارے پر دریا کی چوڑائی کے برابر کشتیاں جمع کیں اور انہیں لمبائی میں ایک دوسرے کے ساتھ بنوا دیا۔ یوں ایک پل بن گیا جس سے پوری فوج صحیح سلامت دوسرے کنارے پر آ گئی۔ یہاں راجہ داہر اور محمد بن قاسم کے درمیان 10 روز تک جنگ ہوئی۔ محمد بن قاسم کی فوج سے 12,000 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ راجہ داہر کی فوج میں 60,000 آدمی اور کئی ہاتھی بھی تھے۔ مسلمان بہت پرجوش تھے۔ آئیے بچوں صفحہ نمبر 28 پہ آ جاتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ صفحہ نمبر 28 پہ دیکھیں، وہ منجنیقین کے ذریعے دشمن پر پتھر پھینکتے اور ایسے تیز پتھر پھینکتے جن کے سرے پہ آنکھ کا گولا ہوتا۔ ایسے تیر ہوتے تھے جن کے سرے پہ آنکھ کا گولا ہوتا۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 28 پہ دی گئی تصویر میں بھی دکھایا جا رہا ہے نا، آنکھ والے تیر۔ وہ تیر جہاں گرتے وہاں آگ لگ جاتی تھی، جس سے راجہ داہر کی فوج میں شامل ہاتھی ڈر کر بھاگے تو اپنی ہی فوج کو رونتے ہوئے میدان چھوڑ گئے۔ جنگ کے 10ویں دن راجہ داہر مارا گیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد کا پہلا پتھر رکھ دیا۔ سندھ کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے ملک کا انتظام اتنے اچھے طریقے سے چلایا کہ بہت سے ہندو سپاہی بھی اس کی فوج میں شامل ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے اپنے اچھے طور طریقوں اور حسن سلوک سے سب کے دلوں میں گھر کر لیا اور یہاں امن و سکون اور بھائی چارے کی فضا قائم ہو گئی۔ دیبل اسی مقام پر واقع تھا جہاں پورٹ قاسم ہے۔ کراچی میں جہاں پورٹ قاسم ہے وہیں دیبل، پرانا پورٹ قاسم کا پرانا نام دیبل ہے۔ تو بچوں آج ہم نے محمد بن قاسم کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سندھ میں وہ داخل ہوئے اور اسلام پھیلایا۔ ٹھیک ہے بچوں، آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا کاپی ورک۔ سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ ٹائٹل پیج کے بعد آپ نے ایک پیج خوشخطی کرنی ہے، بہت اچھی رائٹنگ کرنی ہے۔ اس کاپی کا ایک پیج۔
اس کے بعد الفاظ معنی کرنے ہیں جو بک میں پیج نمبر 29 پہ آلریڈی موجود ہیں، پہلے سے موجود ہیں، وہاں سے آپ کو دیکھ کے یہاں کرنے ہیں۔ تو پہلا ہے بحری، بحری کہتے ہیں سمندری کو۔ نمبر 2 ناس، ناس کہتے ہیں غرور یا فخر ہونا۔ فصیل ایک لفظ آیا ہے، فصیل کہتے ہیں شہر کی چار دیواری۔ پرانے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ شہروں کے فصیل بناتے تھے، چار دیواری بنا دیتے تھے۔ عبور کرنا، پار کرنا، سرے کونے سے کونے۔ بگولا تیز ہوا۔ روننا پاؤں تلے کچلنا۔ حسن سلوک اچھا سلوک۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد سوال جواب دیکھیے، یہ بھی صفحہ نمبر 29 پہ موجود ہیں۔ سوال نمبر 1 سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب سندھ کو باب الاسلام اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہندوستان اور پاکستان میں سندھ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اسلام آیا۔ نمبر 2 دیبل کی بندرگاہ کہاں واقع ہے؟ دیبل کی بندرگاہ اس مقام پر واقع تھی جہاں آج پورٹ قاسم ہے۔ منجنیق کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیے، شہر کی مضبوط فصیلوں کو توڑنے والی مشین کو منجنیق کہتے ہیں۔ فصیلوں کو یعنی ہم نے پڑھا نا دیواروں کو۔ محمد بن قاسم نے دریا کو کیسے عبور کیا؟ محمد بن قاسم نے کشتیوں کے ذریعے پل بنا کر دریا کو عبور کیا۔ اس کے بعد دیکھیں ایک سوال ہے، راجہ داہر کی موت اور جنگ کی فتح کا حال اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ تو دیکھیے، راجہ داہر اور محمد بن قاسم کی فوج کے درمیان 10 دن تک جنگ جاری رہی۔ مسلمان بہت پرجوش تھے، منجنیقوں کے ذریعے دشمن پر آنکھ کے تیر پھینکتے۔ راجہ داہر کی فوج میں موجود ہاتھی ڈر کر بھاگے تو اپنی ہی فوج کو رونتے میدان چھوڑ گئے، جس سے راجہ داہر کی فوج کو بہت نقصان ہوا۔ جنگ کے 10ویں دن راجہ داہر مارا گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے ہندوستان میں پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھی آج کی ویڈیو، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مس زائدہ، آپ کی کلاس 5 کی اردو کی ٹیچر۔ تو بچوں اپنی اردو کی بک کھول لیجئے، آ جائیے صفحہ نمبر 32 پیج نمبر 32 پہ۔ آج ہم ایک نئے سبق کی ریڈنگ کریں گے، نیو چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے، پڑھیں گے آپ۔ سبق کا نام ہے خاموش محسن۔ ٹھیک ہے بچوں، آ جائیے۔ اللہ ڈینو ایک یتیم لڑکا تھا۔ اب ہماری ریڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے، آپ بھی میرے ساتھ ریڈنگ کیجیے۔ ابھی وہ بہت چھوٹا تھا کہ اس کے والدین انتقال کر گئے۔ بس اس کی ایک بوڑھی نانی تھی جس نے اسے پالا پوسا تھا، مگر اب نانی بھی بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ اللہ ڈینو دریا کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا تھا جس میں کل 15-20 گھر تھے۔ سب غریب مچھیرے تھے اور دریا سے مچھلیاں پکڑ کر اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ اللہ ڈینو کو بھی ماہی گیری آتی تھی، مگر وہ اپنی بیمار نانی کو اکیلا چھوڑ کر دریا پر نہ جاتا بلکہ گھر پر رہ کر ہی مچھلیاں پکڑنے کا جال بناتا بنتا، اور جب جال مکمل ہو جاتا تو اسے کسی مچھیرے کے ہاتھ بیچ کر کچھ رقم حاصل کر لیتا اور روکھی سوکھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اللہ ڈینو کی جھوپڑی اونچی چٹان پہ تھی جبکہ بستی کے دیگر گھر نیچے زمین پر تھے۔ اونچی چٹان پر بہت جگہ تھی جہاں وہ آرام سے زمین پر جال بچھا سکتا تھا اور اپنا کام آسانی سے کر سکتا تھا۔ وہ اپنی نانی کی خدمت کرتا اور ان کی دعائیں لیتا۔ نانی کو یہ دیکھ کے بہت افسوس ہوتا کہ اللہ ڈینو ابھی صرف 10 برس کا تھا، مگر گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کاندھوں پر تھی، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ اللہ ڈینو پیدائشی طور پر بولنے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ وہ صرف اشاروں کنایوں سے اپنی بات سمجھا سکتا تھا، اور بس یہی سوچ سوچ کر نانی دن بدن کمزور اور بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ اللہ ڈینو ان کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ رکھتا۔ کچھ دنوں سے نانی کو تیز بخار اور شدید کھانسی تھی۔ وہ رات بھر سو بھی نہ پاتی تھیں۔ گرمیوں کے دن تھے، وہ چٹان پہ چارپائیاں بچھائے سو رہے تھے کہ نانی کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ اللہ ڈینو نے سراہی سے پانی ڈیلا کہ نانی کو پلا سکے۔ اچانک اس کی نظر دریا پر پڑی جس کی موجیں خوفناک حد تک پھری ہوئی تھیں۔ چاندنی رات میں دریا کی بے رحم موجوں کو آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں موجیں سیلاب کی شکل اختیار کرنے لگیں اور بستی تک پہنچ جائیں گی۔ یہ سوچ کر وہ کانپ اٹھا کہ بستی والے اس بات سے بے خبر تھے۔ زیادہ تر لوگ بے خبر سو رہے تھے، اور جو جاگ رہے تھے انہیں بھی اس بات کا علم نہ تھا کہ چند لمحوں کے بعد سیلابی ریلا ان کی کچی بستی کو بہا لے جائے گا۔ ادھر نانی کھانس کر بے ہوش ہو چکی تھی، اور بیچارہ اللہ ڈینو تو بولنے کی صلاحیت سے ہی محروم تھا۔ وہ بے حد پریشان تھا کہ اب کرے تو کیا کرے، بستی کے لوگوں کی جان کیسے بچائے، کیونکہ سیلاب کا پانی تیزی سے بستی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری مدد فرما۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے جلدی مٹی کا تیل جھوپڑی پہ چھڑکا اور آگ لگا دی۔
घास फूस की बनी झोपड़ी पल भर में तेजी से जलने लगी और आग के शोले बुलंद होने लगे। बस्ती के लोगों ने जब आग के शोले देखे तो वो सब के सब अलादीन की मदद को पहुंचे। शोर सुनकर सोए हुए लोग भी जाग गए थे और वो भी आग बुझाने चट्टान पर पहुंच गए। अलादीन ने देखा तो दरिया की सिमत इशारा किया, जिसकी सैलाबी मौजें अब बस्ती तक पहुंच चुकी थी। बस्ती वालों ने जल्दी जल्दी ज़रूरी सामान चट्टान तक पहुंचाया। अल्लाह के करम से ऊंची चट्टान पर होने की वजह से बस्ती के सारे लोग सैलाब से महफूज रहे। सब लोग अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे और साथ ही साथ अपने इस खामोश मौसिन के भी शुक्रगुजार थे, जिसने अपनी अक्लमंदी से उन सब की जानें बचाईं। तो बच्चों, इस सबक की रीडिंग से आपको पता चला कि खामोश मौसिन किसे कहा गया है। खामोश मौसिन अलादीन को कहा गया है क्योंकि वो बोलने की सलाहियत से महरूम था। उसने अपनी अक्लमंदी से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। तो ये थी आपकी रीडिंग। आ जाइए सफ़ा नंबर 34 पे, जहाँ से हमारी मश्क स्टार्ट हो रही है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कॉपी वर्क दिखा दूँ। सबसे पहले आप टाइटल पेज बनाएंगे। खामोश मौसिन के नाम से। इसके बाद एक पेज राइटिंग करेंगे, खुशखती करेंगे बहुत अच्छी सी। उसके बाद सफ़ा नंबर 34 पे दिए गए अल्फाज मायने करेंगे। देखिए बच्चों, कॉपी में आपको इस तरह करना है। सबसे पहला है पालना पोसना, जिसके मायने है परवरिश करना। नंबर 2 गुज़र बसर करना, जिसके मायने गुजारा करना। नंबर 3 माहीगीरी, जिसके मायने है मछलियाँ पकड़ना। नंबर 4 कोई कसर बाकी ना उठा रखना, किसी काम में कोई गफलत और कमी ना छोड़ना। नंबर 5 सुराही, मिट्टी का एक मटका नुमा बर्तन होता है जिसको सुराही कहते हैं, जिसकी लंबी सी एक गर्दन होती है। ठीक है बच्चों। नंबर 6 पे देखिए मौसिन कहते हैं एहसान करने वाला। ये तमाम अल्फाज मायने आपको बुक में पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 पे मिल जाएंगे। आइए अगला काम देखते हैं। इसके बाद खाली जगह है जो सफ़ा नंबर 35 में किताब में मौजूद है। सबसे पहली खाली जगह है अलादीन डैश की सलाहियत से महरूम था। अब आपके पास 3 ऑप्शन हैं, इसमें से जो आपको सही लगे वो आप लिखेंगे, सबक पढ़ेंगे और लिखेंगे। देखने, सुनने और बोलने। तो अलादीन बोलने की सलाहियत से महरूम था। नंबर 2 अलादीन को इसकी डैश ने पाला था, माँ, नानी या दादी। इसमें सही ऑप्शन है नानी, तो आप नानी लिखेंगे। नंबर 3 देखिए अलादीन पेशे के लिहाज से डैश था, माहीगीर, मल्ला, जाल बनाने वाला। तो जाल बनाने वाला इसका सही ऑप्शन है, आप ये लिखेंगे। नंबर 4 देखिए अलादीन का डैश पर घर होना गांव वालों के लिए रहमत बन गया। चट्टान पर चीखना या जाल बुनना, इस पे है ऊंची चट्टान पर घर। नंबर 5 देखिए खामोश मौसिन के बजाय इस कहानी का नाम डैश भी हो सकता है, अलादीन की समझदारी, नानी की बीमारी, सैलाब की तबाही। तो इसका सही ऑप्शन है अलादीन की समझदारी। ये तमाम काम आपको बुक में पेज नंबर 35 पे मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक अपना काम कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस ज़ाहिदा, आपकी क्लास 5 की उर्दू की टीचर। तो बच्चों आज इस वीडियो में एक नए चैप्टर की रीडिंग करेंगे, एक नया सबक पढ़ेंगे। तो निकाल लीजिए पेज नंबर 37, सफ़ा नंबर 37। सबक का नाम है नमक का शहर। नमक के बारे में तो बच्चों आपको पता है ना, हमारे खाने में इस्तेमाल होता है। तो ये कैसे दरियाफ्त हुआ और ये कहाँ से निकलता है, आइए जानते हैं हम इस सबक में। तो पहले हम इस सबक का हवाला पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ आप भी बुक में देखिए। प्यारे बच्चों ज़रा जल्दी से ये बताइए कि नमक कहाँ से आता है। अब इन्होंने आपसे सवाल पूछा है, ये फैक्ट्रियों में बनता है या इसकी फसल उगती है या कोई और ज़रिया है। अपने दोस्तों से तबादला ख्याल कीजिए। इस सबक को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तासुरात से हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि किसने सही जवाब दिए। तबादला ख्याल कहते हैं आपस में बातचीत करना, अपने ख्यालात दूसरों को बताना, दूसरों की बातें सुनना। ठीक है बच्चों। तो अब हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में बहुत से शहर हैं। कई शहरों को उनके असली नामों के साथ साथ और नामों से भी पुकारा जाता है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची को रोशनियों के शहर के नाम से भी पहचाना जाता है। लाहौर को बागों और कॉलेजों का शहर कहा जाता है। मुल्तान को औलिया का शहर कहा जाता है। हैदराबाद मस्जिदों के शहर के नाम से मशहूर है। आज हम नमक के शहर के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। नमक का ये शहर केवड़ा में वाक़ है। नमक की ये बहुत बड़ी तहसील पिंड दादन खान ज़िला जहलम में लाहौर से 260 किलोमीटर और इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। तो बच्चों ये पूरा एड्रेस बताया गया है, इसको अच्छी तरह पढ़िएगा। ये इस्लामाबाद के करीब एक शहर का एड्रेस है। केवड़ा में नमक की दरियाफ़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 326 साल पहले हुई। वही ज़माना है जब दरियाए जहलम के किनारे सिकंदर आज़म और राजा पोरस के दरमियान जंग लड़ी गई थी।
सिकंदर आजम की फौज के घोड़े इस इलाके में सब्जा चलने के दौरान पत्थरों को चाटते हुए पाए गए। इस बात से यहाँ नमक के ज़खायर की मौजूदगी का अंदाज़ा लगाया गया। तब से इस कान से नमक निकालने का काम जारी है। तो बच्चों आपको पता चला, कैसे पता चला? ये कानों से निकाला जाता है नमक। ये पहाड़ों में या ज़मीन में गारनुमा कानें होती हैं जहाँ पत्थरों में नमक पाया जाता है। और ये नमक की दरियाफ्त ऐसे हुई थी कि पुराने ज़माने में बादशाह थे, उनके दरमियान जंगें हुई थी। तो आपको तो पता है पुराने ज़माने में गाड़ियाँ नहीं होती थी, लोग घोड़ों के ज़रिए सफ़र करते थे और इसी में जंग लड़ते थे। तो जब वो घोड़ों को खाने की भूख लगी, ज़रूरत पेश आई, तो वो चरागाह चले गए। वहाँ पर वो पत्थरों को भी चाटने लगे क्योंकि नमकीन पत्थर उनको अच्छे लगे, उनमें से नमक का जायका आ रहा था। और फिर मज़ीद तहकीक की गई, मज़ीद वहाँ पे पता लगाया गया, तो वहाँ नमक की कान केवड़ा दरियाफ्त हुई। ठीक है, केवड़ा उस जगह का नाम है। केवड़ा की नमक की कान खाने के लिए नमक दुनिया में दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा है। यहाँ नमक के 220 मिलियन टन ज़खायर मौजूद हैं। इस वक्त नमक की कानों में 17 मंजिलों से नमक निकाला जा रहा है। साइंसी उसूलों के मुताबिक कान से 50% नमक निकालकर बाकी 50% तक सतूनों के तौर पर छोड़ दिया जाता है ताकि कान की मजबूती बरकरार रहे। आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या इंटरेस्ट है। कान में आमदोरफ्त के लिए 6 दरवाजे हैं जो हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल किए जाते हैं। नमक की ये कान गर्मियों के मौसम में ठंडी रहती है। यहाँ मौजूद तालाबों में पानी की गहराई 150 फीट है। पानी भारी होने की वजह से इन तालाबों में कोई चीज़ डूब नहीं सकती। इंतज़ामिया के मुताबिक 400 से ज़्यादा मुल्की और गैर मुल्की सयाह रोज़ाना इस कान की सैर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। नमक के शहर से बाहर आते जाते हैं। यहाँ सांस और दमे के मरीज़ों के लिए अस्पताल भी कायम किया गया है और बहुत से मरीज़ यहाँ की आबो हवा की वजह से सेहतियाब भी हो जाते हैं। नमक के शहर में नमक का बना हुआ मीनार पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म के मज़ार का मॉडल सयाहों की दिलचस्पी का मरकज़ बना रहता है। नमक के इस शहर में एक शीश महल भी मौजूद है जो दरअसल नमक के ज़रात में और रोशनियों से मिलकर इस तरह झिलमिलाते हैं जैसे बहुत से चमकते दमकते हीरे एक साथ जगमगा उठें। ये सारे मनाज़र देख के बेख्तियार लोगों पे आ जाता है, बेशक अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है। तो बच्चों वहाँ पे म्यूज़ियम भी बनाया गया जिसमें बहुत मशहूर और बहुत अच्छी चीज़ें रखी गई हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। यहाँ तक हमने अपनी रीडिंग कंप्लीट की, हमने अपना सबक ख़त्म किया। सफ़ा नंबर 38 पेज नंबर 38 पे। अब आ जाइए सफ़ा नंबर 39 पेज नंबर 29 39 पे। नए अल्फाज के मायने। उससे पहले मैं आपको कॉपी वर्क दिखा दूँ, कॉपी में आपको किस तरह काम करना है। सबसे पहले आपने नमक का शहर टाइटल पेज बनाना है, बहुत सिंपल है जो आप हर दफ़ा बनाते हैं। इसके बाद कॉपी का एक पेज राइटिंग करनी है, खुशखती करनी है आपको, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद बुक से सफ़ा नंबर 39 से पेज नंबर 39 से आपने अल्फाज मायने करने हैं कॉपी में। नंबर 1 है औलिया। औलिया कहते हैं अल्लाह के नेक बंदों को, नेक और प्यारे बंदों। नंबर 2 विलादत। विलादत कहते हैं पैदाइश को। नंबर 3 दम्मा। दम्मा एक सांस की बीमारी का नाम है। नंबर 4 आमदोरफ्त। आमदोरफ्त कहते हैं आना जाना। नंबर 5 सयाह। सयाह कहते हैं सफ़र करने वाले को या मुसाफिर को। नंबर 6 मनाजिर। मनाजिर कहते हैं नज़ारे, जो खूबसूरत सीनरीज होती हैं देखना उनको। नंबर 7 बेख्तियार। बेख्तियार कहते हैं खुद ब खुद। नंबर 8 कादिर। कादिर कहते हैं कुदरत रखने वाले को। नंबर 9 सतून। सतून कहते हैं पाए। नंबर 10 ज़ख़ीरा। ज़ख़ीरा कहते हैं ख़जाना या ढेर को। ठीक है बच्चों, इसके पीछे सवाल जवाब हैं। नमक का शहर कहाँ वाक़ है? तो आपको जवाब लिखना है नमक का शहर केवड़ा में वाक़ है जो इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर के फासले पर है। सवाल नंबर 2 केवड़ा में नमक के ज़खायर की मौजूदगी का पता कैसे चला? तो इसमें हम वही बात लिखेंगे। जवाब केवड़ा में नमक के ज़खायर की मौजूदगी का पता जब चला जब दरियाए जहलम के किनारे सिकंदर आज़म और राजा पोरस के फौज के घोड़े इस इलाके में सब्ज़ा चरते के दौरान पत्थरों को चाटते हुए पाए गए। इस बात से यहाँ नमक के ज़खायर की मौजूदगी का पता चला। अब सवाल नंबर 3 देखिए, सबक का कोई और मौजू उन्वान तजवीज़ कीजिए। तो इस सबक का कोई और मौजू उन्वान तजवीज़ हो सकता है। अगर आपके जहन में भी कोई है तो आप अपना भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है पाकिस्तान में नमक के ज़खायर। अगर आप चाहें तो इसका जवाब अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं कोई और मौजू उन्वान तजवीज़ करके। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपके पास हुरूफ दिए हुए पे, सीन, मीम, दाल, वाव। आपने इसे मज़ीद 4 अल्फाज बनाने, एक तरह का गेम है, खेल है। मैंने यहाँ पे से पाकिस्तान, प्यारे, पहुँचाना, पत्थरों, लेकिन अल्फाज इन्हीं सबक से होगा, इसी सबक से होगा। अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। जिससे आप सीन से भी बनाएंगे, मीम से भी बनाएंगे, दाल से भी बनाएंगे और वाव से भी बनाएंगे। इसके बाद नीचे आ जाइए, अगला सवाल है, आपको हुरूफ जोड़ना है। उल्टी पुल्टी तरतीब दी गई है, तरतीब को दुरुस्त करना है। दुरुस्त तरतीब के साथ
حروف کو ترتیب دینا ہے. اب جیسے لکھا ہے نون رے واو یہ شین, اگر ہم اس کو ترتیب دے کے لکھیں تو یہ ہوگا رے واو شین نون چھوٹی ہے روشنی, دوسرا ہے سبزہ, تیسرا ہے استعمال, چوتھا ہے طلاق, پانچواں ہے آمدنی اور چھٹا ہے احساس. تو بچوں آج کا سبق یہیں تک کا تھا. یہ کاپی ورک کمپلیٹ کیجئے, نیٹ اینڈ کلین کام کیجئے. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.